नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। वगैरह 7.5 तक की आती है, 14.15 लाख रुपए की आती होगी। गुड आफ्टरनून सर, अशोक जी से बात हो रही है। बोलिए। प्रीफर की तरफ से सुमित बात कर रहा हूँ। क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आपका 5 तारीख का ड्यू डेट है। प्रीफर का पेमेंट नहीं किया, लिंक सेंड कर देगा, मुझे ऑन कॉल पेमेंट करा के दीजिए अभी सर। नहीं, आप देना, वो ऑन कॉल पेमेंट डिपोजिट हम नहीं करते। तो पहला EMI आपका बाउंस हो गया है। तो क्या हुआ? फिर आपने लोन लिया है, पहला EMI आपने बाउंस कर दिया है सर। आपने हो जाता है ना भाई, तकलीफ थोड़ी बोल के आती है। क्या बोल रहे हो? तकलीफ बोल के थोड़ी आती है। समझ सकते हैं ना सर, आपके तो तकलीफ आई है। पहले EMI को आपको तकलीफ आई है, पर अरेंज करके पे कर दीजिए ना। 12 दिन हुआ आपका पेमेंट नहीं हुआ है। अरे नहीं होता। ठीक है, बाउंस चार्ज हो रहा है तो दो तीन दिन से आप पेमेंट करा दीजिए। कॉल तो कंटिन्यू आ रहा है ना। आने दो। फिर आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो 12 दिन से क्या किया आपने सर? बात कर रहा हूँ तुम्हारे की। अरेंज करके पे कर दीजिए ना, फ्रेंड नहीं होगा। से, नहीं तो आपके दोस्त से। हाँ, नहीं होगा। तो आपने पेपर की तरफ से लोन लिया है, पहला EMI बाउंस कर दिया है। हाँ सर। हाँ, तो पेमेंट करने की दिक्कत क्या आ रही है? पैसा नहीं है ना। क्या बोल रहे हो? फंड नहीं है, फंड। फंड आपने लोन लिया पेपर की तरफ से, आप पैसा कैसे भरोगे फिर? भरेंगे ना यार। कैसे भरेंगे ये मैं पूछ रहा हूँ। वो तुम तो बोलेंगे, मेरा बैंक का कंसर्न है, उसके साथ बात करूंगा। पैसा कैसे भरोगे ये मैं पूछ रहा हूँ। बैंक का कंसर्न, बैंक का कंसर्न है, बराबर है। पर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो ना। अरे यार, तू पागल है क्या? बैंक का कंसर्न है तो क्या मतलब? अभी क्या है बैंक का कंसर्न? सर, किसी DRS सर्टिफाइड से बात कर रहा है, तू नॉन DRS लग रहा है। हाँ सर। मुझे DRS सर्टिफाइड से बात करा। नहीं सर, पहले मेरे से बात कीजिए। नॉन DRS से बात नहीं करता हूँ मैं। लोन लिया है ना आपने, प्रीफर की तरफ से लोन लिया है, इसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। तो मुझे पेमेंट करा दीजिए। लोन लिया है प्रीफर से, तो आप तो मुझे रीजन पे रीजन दे रहे हैं। फंड नहीं है, बैंक का इश्यू है, पैसा नहीं है। तो कंटिन्यू कॉल आ रहा है तो पेमेंट करा दीजिए। करो ना कॉल, में क्या मना कर रहा। क्या आपको सिविल देख के आपको लोन दिया था? हाँ, तो अभी सिविल खराब कर रहे हो, पहला EMI बाउंस कर दियो। होने दो सिविल खराब। हाँ, दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? पैसे नहीं क्या है। हुआ आपको? पैसे नहीं है, दिक्कत आ रही है। मेडिकल इमरजेंसी। क्या हुआ मेडिकल इश्यू आपको? कैंसर पेशेंट है मेरे घर पे। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए। क्यों? आप सच बोल रहे हो क्या? चेक कर रहे हैं ना, सच बोल रहे हो क्या झूठ बोल रहे हो? तू है कौन? मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं चेक कर देता हूँ। तू है कौन? हाँ, पेमेंट करा दो ना, लोन लिया ना आपने। अरे मैं वही बोल रहा हूँ तेरे को, तू है कौन रे? तेरे को डॉक्यूमेंट भेजो। फिर चेक करना पड़ता है ना सर। क्या चेक करना पड़ता है? अरे पर तू है कौन? नहीं, आपका कोई इश्यू है ना? अरे मेरे भाई, तू एक टेलीकॉलर है बेटा। चल तेरे अब्बा को फोन दे, तेरे ACM को लाइन पे ले, तेरे बस की नहीं, बाप को लाइन पे ले। 1 मिनट लाइन पे रहिए। ले। हेलो, ओ अशोक भाई, ओ अशोक भाई मिरोलिया। बोलो। साहेब आप पैसा भरो ने 7,922 રૂપિયા। કોણ બોલો ભાઈ તમે? અરે હું કોણ બોલું સાહેબ? ગમે તે બોલું સાહેબ, તમે જરા પૈસા ભરાવો ને સાહેબ EMI। અરે ગમે તેના દીકરા, તું બીડીના કારખાનામાંથી આવી ગયો છે, શું ડાયલર ઉપર બેસી ગયો છે બધાએ? તો સાહેબ તમારે પૈસા ભરવાના નહીં કહું સાહેબ, હે EMI ના ઉપાડીને આવી ગયા તો શું કરો તમે લોકો? હા, ઉપાડીને આવી ગયા સાહેબ, જરા તમે આ પૈસા ભરો ને એ। અરે યાર ભાઈ, સીધી વાત કરો ને, તો બાપુ આ રેકોર્ડિંગ છે ને સાહેબ, મારા 8,511 નું તમારું ઓવરડ્યુ છે, તમે એ પૈસા તો ભરતા નથી સાહેબ મારા। તો સહી,
તમારો હા. નેટ ચેક કરીને ટ્વિટર ઉપર એસ્કેલેશન નાખી દેશે ભાઈ, તો બીજી વાર પોર્ટફોલિયો નહીં લઈએ. અરે સાહેબ પેલા તમે આ એક તો 0 EMI બધું પેન્ડિંગ રાખ્યું છે, હજુ એક EMI ભર્યું નથી. એક EMI ભરવામાં સાહેબ તમને આટલી બધી તકલીફ પડી જાય છે. સાહેબ મારા મેડિકલ ઇમરજન્સી છે, ઘરે 3rd સ્ટેજનો કેન્સર પેશન્ટ છે સાહેબ, બીમારી કોઈને કઈ સાહેબ પણ તમે સીધો જવાબ આપતા તો છો નહીં ને. જો તો જવાબ આપ્યો તમારા, જો આ ડાયલરી અત્યારે કીધું ને સાહેબ તમે મને કે મારે આવા ઘરમાં પ્રોબ્લેમ છે, મેડિકલ ઇસ્યુ છે. મારી વાત સાંભળશો? હા બોલો ને સાહેબ, હું તો સાંભળું છું પણ તમે બીડીના કારખાનામાંથી જ્યાં ડાયલરિયા ઉપર બિહારી દીધા છે બધા માણસોને, એને હા. વ્યવસ્થિત જવાબ આપે. તમારી યારે વાત કરી, તમારું નામ પૂછ્યું તો તમે ઊંધી વાત કરી ને સાહેબ. હવે પેલા હું સાહેબ હવે મારી વાત સાંભળો સાહેબ. એટલે ટેક કરીશ સીસીમાં રાખીને. એમ નહીં, કાલે જેની જોડે વાત થઈ હતી ને એ જ વાત કરું છું, જયેશ પટેલ. જયેશ પટેલ તો પછી હા એમ પેલા સાહેબ, તમારે એમ નહીં, કાલે તમને હું સાહેબ પ્રેમથી જ વાત કરતો હતો, તો બી સાહેબ તમે મને મારી જોડે કેવી રીતે વાત કરતા હતા? હું પ્રેમથી બધું મારી યાર કરતો નતો સાહેબ. કરશો સાહેબ, એવી રીતે હા. જવાબ મળશે. એમ નહીં સાહેબ, મેં તમારી જોડે કાલે પ્રેમથી જ વાત કરી હતી ને સાહેબ કે સાહેબ તમારું 5 તારીખનું ઓવરડ્યુ છે, તમારું પેમેન્ટ થયું નથી, તો તમે મને બીજો આન્સર આપો છો. હું તો હેલાડ્યું ને એ બધું સાહેબ પૂછીશ ને તમે એમ નહીં પેલા હું સાહેબ, અમે કઈ હા હું ઓટોપ તો કેસ તો કરું ને સાહેબ પેલા કે સુરત. અરે સાહેબ પણ અમે કઈ એમ નહીં, અમે કઈ ખોટું તો નથી કરતા ને. અરે સાહેબ, તમારું જે વસ્તુ છે એ જ અમે તમને કીધું હતું ને. એક મિનિટ ઉભા રહો, તમારી એજન્સીનું નામ શું છે મને કહો. ચલો, અમારી એજન્સીનું નામ જાણીને સાહેબ તમારે શું કામ છે બોલો? તમારા ઘરે કઈ દીકરી દેવી નથી એમ નહીં. હા તો સાહેબ તમે આજ વસ્તુ કીધું છે ને. હવે સાહેબ પર્સનલી વસ્તુમાં તમને હું કહું કે તમારે જે કંપનીના થ્રુ છે ને, જે સાહેબ તમારું જે કામ છે ને એ તમે કરો તો હું મારું કામ છે હું કરું છું. બરોબર સાહેબ? સાહેબ એકોર્ડિંગ ટુ RBI ગાઈડલાઇન્સ મારો રાઇટ થાય છે, મારો કેસ કઈ એજન્સીમાં અસાઇન છે એમ નહીં. એ સાહેબ તમારે છે ને સાહેબ, તમારે જે દેખો તમારે જે આગળ જાણકારી લેવી સાહેબ ઉપરથી લઈ શકો તો તમે કસ્ટમર કેરમાં વાત કરો, કોઈ વાંધો નથી. તમારે કઈ નથી સાહેબ, તમને કોઈ હું તમને પૂછું શું સાહેબ? તમે મને ફોન કર્યો ને સાહેબ, તો મારે તો હું તો તમને હા સાહેબ, હું તમને ફોન કર્યો પણ મેં તમને તમારી જે જાણકારી હતી, તમારી EMI નું, તમારું ઓવરડ્યુ નું, એ બધું તમને કીધું ને. તો સાહેબ તમે સાહેબ તમને એમ નહીં, અને મેં તમને તકલીફ હોય ને, તમને અમારા અહીંયાથી લિંક મોકલવાથી તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે પ્રેફર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો, એમાંથી તમારું પેમેન્ટ કરો સાહેબ. અમને તો કોઈ ઇસ્યુ નથી. તમે મહેનત નહીં કરો, તમારો કોલ ને ટાઈમ બંને વેસ્ટ કરો તો સાહેબ 2-3 મહિના કઈ થાય એવું નથી. તો સાહેબ પણ તમારે પણ એના માટે તમે કસ્ટમર કેરમાં વાત કરી લો ને કે ભાઈ મારે આવી ઇમરજન્સી છે, મારે તકલીફ છે ઘરમાં, તો મારે હમણાં કશું થાય એવું નથી. 5 દબાવો 6 દબાવો, બેન બહાર ગયા છે, બેન પેશાબ કરવા ગયા છે, બેન ચા પીવા ગયા છે, એવું બધી કેસેટો બોલે છે. હા તો સાહેબ મેલ કરી દો ને, પણ એવું હોય તો કોલ ઉપર નથી થતું તો મેલ કરી દો. ના ભાઈ, નોકિયાનો કાચેડા વાળો મોબાઈલ વાપરું છું 500 રૂપિયાનો, મેલ કેવી રીતે કરું? પણ સાહેબ એ તો હવે તમારી પ્રોબ્લેમ ને સાહેબ. તમે હવે ફોન પેલો સાદો વાપરતા એમાં તમારે જોવાનું સાહેબ. હા તો એવું હોય તો સાયબર કેફેમાં જઈને કરી દો ને સાહેબ. મારા આમ કરી દો, કસ્ટમર કેરમાં વાત કરી દો, મારો પ્રોબ્લેમ છે હું સોલ્વ કરી લઈશ. તમારો પ્રોબ્લેમ ઈ છે FPD કસ્ટમર છું, ફર્સ્ટ પેમેન્ટ ડિલે કસ્ટમર છું, RTP નાખી ફ્લો કરો સાહેબ બીજા બકેટમાં. પણ શું કરવા સાહેબ, હું કરવા પણ તમારું પ્રોબ્લેમ છે ને સાહેબ. મારા ઇલીગલી ફંડિંગ એજન્સીના થ્રુ નહીં કરાવતા, થર્ડ પાર્ટી નહીં તો સાહેબ એજન્સીને તાળા લાગી જશે. હા તો સાહેબ તમે પ્રેફર એપ્લિકેશન થી કરી દો ને, એવું તકલીફ હોય તો સાહેબ. અમે ક્યાં કીધું અમારી તમારો કન્સર્ન નથી, મને તમે સલાહ નહીં આપો. હા તો સાહેબ તમે મને શું કહો સલાહ આપો છો તો પછી? બસ તો પછી તમે મને ખોટે ખોટી પ્રેફર કરો, લિંક મોકલો ના મોકલો, લિંક ની યાર એક કામ કરો, ગૂગલ પે કરી દો એટલે કરી દઉં પેમેન્ટ. તો હું શું કરવા કરું સાહેબ ગૂગલ પે? તમારે તમે પર્સનલ લોન લીધી છે તો તમારે ભરવાની થાય ને, મારે તો ભરવાની થતી નથી ને સાહેબ. મારા લોન તમે લીધી છે ને તો તમારે ભરવાની થાય સાહેબ. શું કહો સાહેબ? મેં તમને એમ કહ્યું તમે લીધી છે એમ? ના સાહેબ, તમે કીધું ને તમે ગૂગલ પર કરી દો. હું જેમાં કરવું હશે એમાં હું કરીશ સાહેબ, મારો ને બેંક નો કન્સર્ન છે, તમે થર્ડ પાર્ટી છો. હા તો પણ સાહેબ થર્ડ પાર્ટી જો ગમે તે સાહેબ, અમે પ્રિફર ના એમ્પ્લોય જ છીએ સાહેબ, એમના તરફથી છે તો બરોબર. સાહેબ તમારી એજન્સીનું નામ બોલો. એ સાહેબ અમારા જાઓ કસ્ટમર કેરમાં વાત કરી લેજો, કોઈ વાંધો નહીં. તમને અમારા ઉપર કન્સર્ન હોય ને, તમને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને અમારા તરફથી તો તમે વાત કરી શકો છો સાહેબ. બરોબર? તો મારે પેમેન્ટ કરવાનું છે, હું થર્ડ પાર્ટી યારે વાત નહીં કરું, મારે તમારી સાથે કોઈ કન્સર્ન નથી, તમારા પર્સનલ પૈસા લીધા નથી. હા તો કરી દો ને સાહેબ. અમારા પર્સનલ પૈસા નથી લીધા તો કરી દો ને સાહેબ. તમને સારું એવું નહીં, સારું મને કોણ છો કેવા વાળા તમારો સારું એવું સાહેબ નોલેજ છે તો નોલેજ સારી જગ્યાએ વાપરો સાહેબ. નોલેજ સારું હોય તો સારી જગ્યાએ વાપરો સાહેબ, ખોટી જગ્યાએ વેસ્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી સાહેબ. 200 જણાને DI ની ટ્રેનિંગ આપતો હતો 2007 થી 2019 સુધી.
ડીઆરએ ટ્રેનર છું. તો સાહેબ શું ફાયદો સાહેબ તમારી સારી એવી ટ્રેનિંગ નો? હા, બસ. આવો જ ગેરફાયદો જ ઉપાડો ને સાહેબ. સાહેબ મારી માટે ફાયદો છે. તમારી માટે સર આવો ગેરફાયદો ઉપાડવાનો. અચ્છા, તમે ગેરફાયદો સમજતા હોય તો સાહેબ લીગલ એક્શન કરો ને. ક્યાં ના પાડી તમને? એમને પણ સાહેબ તમને જે વસ્તુ અમે ટાઈમથી કહીએ સાહેબ તમારું ઈએમઆઈ હપ્તો બાકી છે, બાઉન્સ થયું છે, તેનું પેમેન્ટ કરાવી દો. સાંભળો મારી વાત. જો 92 ડીપીડી સુધી તમે મને નો એલઆરએન ડીઆરએન તમે કાંઈ ન મોકલી શકો, બરાબર? 92 દિવસ સુધી એનપીએ થવા દો કેસને, પછી તમારે ચાલુ કરી દો. બસ સારું સાહેબ, ભરી દો તાર. બીજું શું તમને જેમ અનુકૂળ આવે. તમે તો અમે લાગતું નથી સાહેબ ભરવાના. ખોટા એસ્કેલેશન વયા જશે, એજન્સીને બંધ કરાવી દેશો તમે. અરે સાહેબ તમારે ભરવા હોય તો ભરી દો ને. પ્રિફર ફાઇનાન્સ થી વાત ખતમ કરી દો. તમારે સાહેબ હવે એક તો ખાલી ટાઈમ પાસ જ કરવો છે સાહેબ. સાહેબ સમજો કોઈક વસ્તુને, તમે ફોર્સફુલી રિકવરી કરો છો. મેં જે કહ્યું એ ક્રાઇમ નથી. તમે જે બોલો છો ને એ ક્રાઇમમાં કન્સિડર થાય. મારું એક મિનિટ સાહેબ, મેં તો તમને એબ્યુઝિવ લેંગ્વેજ બી નથી વાપરતો તમારા માટે. વાપરી બી નહીં શકો સાહેબ, ભૂલથી બી નહીં વાપરતા. સાહેબ મેં ક્યાં વાપરી છે એમ કહો મને. બરોબર નથી વાપરી ને. નામ કેમ નથી કહેતા? બીવો છો કેમ? સાહેબ એ અમારા અંડરમાં નથી. અમારે કહેવાની અમારી ઓથોરિટી નથી સાહેબ. બરોબર. એજ્યુકેશન શું છે? તમારે કસ્ટમર કેર માં વાત કરીને તમારે ત્યાંથી જાણકારી લેવી તો લઈ શકો છો, કોઈ દિક્કત નથી. તમે જે ફિલ્ડમાં અત્યારે જે મેદાનમાં તમે T20 મેચ રમો છો ને સાહેબ, ત્યાંનો હું રિટાયર્ડ બેટ્સમેન છું. એ બી હું ટેસ્ટ મેચનો ખેલાડી છું. સમજો વસ્તુને. તમે એમ્પાયર હોય તો બી મને શું વાંધો છે સાહેબ એના? નથી સાહેબ, હું ટેસ્ટ મેચનો ખેલાડી છું, બેટ્સમેન છું. હા તો પણ એ સારું કેવાય ને સાહેબ. તમને નોલેજ છે, અનુભવ છે, એક્સપિરિયન્સ છે, બધું જ છે. તો સારા કામમાં યુઝ કરો સાહેબ. ખોટા કામમાં એમને ખોટા કામમાં સાહેબ વાપરવાની કોઈ જરૂર નથી. તમને નોલેજ હોય તો સારામાં સારું. હું તો સાહેબ સારું જ કહીશ તમને. બસ તો સાહેબ ખોટું કામ તમે ના કહી શકો સાહેબ. તમારી ઉપર માનાનો દાવો ઠોકી શકું, તમને ખ્યાલ છે? તો સાહેબ મેં તમને કઈ ખોટું કીધું બી નથી. બરોબર. કામમાં એટલે સગવડિયું મેન છું. હું ખોટું કામ કરું છું. તો મેં કાંઈ તમને એમ કીધું તમે ખોટું કામ કરો છો? સાહેબ તમે ખોટા કામમાં તમે જે એમ નહીં, તમે જે વસ્તુ સાહેબ તમને જે વસ્તુનું નોલેજ છે ને એનું તમે ઉપયોગ કરીને એમ વાત કરો છો એમ કે આમ કરી દઉં તેમ કરી દઉં. સાંભળો સાહેબ, 351, 352, 2, 151, 384, 499, 501, 503 કેટલી ધારા તમારી પર લાગી તમને ખ્યાલ છે સાહેબ? સાહેબ મેં તમને કઈ એબ્યુઝિવ લેંગ્વેજ નથી વાપરી કે નથી તમને ખોટો રસ્તો કીધો. બરોબર. જે બોલી ગયા છો ને સાહેબ ફોનમાં, તમે ડીઆરએ કરેલું છે સાહેબ કે નોન ડીઆરએ છો? કરેલું જ છે બધું. તમને જાણે તો સાહેબ તમને કેટલો રાઈટ હોય કસ્ટમરને શું કહી સાહેબ? એમ નહીં સાહેબ, મેં તમારી જોડે કઈ ખરાબ વાત કરી છે તમે મારી જોડે એમ કહો મને? ખાલી તમે કસ્ટમરને ઇન્ફોર્મ કરી શકો સાહેબ તમારી 100 લોન બાકી છે, એમાઉન્ટ બાકી છે, જલ્દી કરી દેજો. બસ સાહેબ એ બી તો તમે ક્યાં કરો છો સાહેબ? ઈ તમારું કામ કહેવાનું છે. કરવું ન કરવું કસ્ટમરનું કામ છે. હા તો સારું કહેવાય, કરી દો સાહેબ. તો પછી બીજું શું? બસ કરી દેજો. જલ્દી આપવા જ પડશે, અમને ખ્યાલ છે. હા તો સાહેબ કરી દો ને. ખાલી ખોટું હેરાન થવું તમારા માટે એક તો અમારે હેરાન થવું એના કરતા સારું સાહેબ. જેટલા દાદર ઉપર બધા હેરાન થશો, હું નહીં થઉં. એમ નહીં સાહેબ, તમે ભરી દો. તમારે તો શાંતિ ને સાહેબ, તમને ફોન જ ના કરવો પડે એમને. મારી માટે એક 150 છોકરાઓ બીજા બેસાડો, એક ફ્લોર બનાવો, એક ફ્લોર મેનેજર ટીએલ મારી માટે અલગ લાવો, એક ડાયલર બેસાડી દો અલગથી. એ ભગવાન, કેવા વાત કરું સાહેબ તમને તો. શું કેવું સાહેબ તમને હવે મારે? આખો ફ્લોર બનાવો, 50 છોકરા બોલાવી લો, નોન ડીઆરએ હાલ 10-12 હજારમાં મળી જશે. સારું કેવાય સાહેબ. ફ્રેશર ને બેહારી દો. હમણાં જે આવ્યો તો એ ફ્રેશર જ હતો. હા વાંધો નહીં સાહેબ, તમે ભરાઈ દો જરા જલ્દી. તો બસ બીજું શું, મારે કઈ કહેવાની જરૂર નથી સાહેબ. તમે બહુ સમજદાર છો. એમ નહીં સાહેબ, તમે બહુ સમજદાર છો, તમને બહુ સારું એવું નોલેજ છે. તો સાહેબ તમે સમજદાર છો તો ભરી દો ને, વાત ખતમ કરો સાહેબ. સાહેબ તમને હું શું કઉ છું? હા તમે વસ્તુને સમજો છો? મારા ઘરમાં કેન્સર પેશન્ટ છે સાહેબ. મેં તમને એમ ક્યાં કીધું કે તમે ભરી દો? એવું ફોર્સફુલી નથી કરતો ને તમને. બાકી હું બી સમજુ છું સાહેબ, એક્સ બકેટમાં કેસ છે, 92 થી 95% તમને ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો હોય છે. બહુ પ્રેશર છે. આઈ નો દેટ એવરી વેલ. હું તમારી કરતા સારી રીતે સમજી શકું છું. તો સાહેબ હું તમને એ જ કહું છું ને, તમે સમજદાર છો, બધું તમને સારું એવું નોલેજ છે. તો તમે તમારી રીતે ચેક કરીને થોડું અપડેટ કરાવી લો સાહેબ. તમે સમજદાર છો કે શું તકલીફ પડતી હોય છે. મારી વાત સાંભળો. મારું તમારે પર્સનલી નથી પટેલ સાહેબ, પણ તમે વસ્તુને સમજો. માણસ ઘરનું કોઈ મરવા પડ્યું હોય તો પેલા માણસ એને બચાવશે કે? સાહેબ હું સમજુ છું સાહેબ, હું પર્સનલી વસ્તુ સમજુ છું, પણ તમે સમજદાર છો ને કેવું તકલીફ હોય છે અહીંયા. તો તમારા કાલે માણસ છે ને ઓથોરાઇઝેશન લેટર, વિઝિટિંગ લેટર, આઈડી કાર્ડ, 3 વસ્તુ લઈને મારા ઘરે મોકલો વિઝિટ કરવા. અને બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાડું છું. ઓકે ઓકે. અને સર એવું હોય ને તો જો સાહેબ તમારા ઘરમાં તકલીફ છે ને તો તમે મેડિકલ તમારા કસ્ટમર કેરમાં કોલ નથી લાગતો?
સાહેબ મારા કાંઈ મતલબ નથી તમારા કસ્ટમર કેરમાં કોલ કરીને એને એ લોકો સજેશન માનીને સાઈડમાં મૂકશે. કામ કરો અત્યારે તમારા વેબસાઇટ થી મેં તમારી એજન્સીનું આખું એડ્રેસ નામ ડિટેલ બધું મારી પાસે આવી ગયું છે. હું કાલ તમને આપને રૂબરૂ મળું છું. બોલો. ઓકે ઓકે સર, વાંધો નહીં. તમે તમારું કન્સર્ન છે, વાત સાચી સાહેબ, હું ના નથી કહેતો. તમે તમારી રીતે કન્સર્ન કરી લો સાહેબ, એટલે સારું. તમારે અમને કઈ એવું નથી સાહેબ પર્સનલી તમને કઈ હેરાન કરીએ. તમને લાગે છે સાહેબ મને કોઈ હેરાન કરીએ કે મારી વાતચીત ઉપર? નથી, વાત એવું નથી કહેતો સાહેબ કે અમને એમ નહીં, અમને કઈ મજા નથી આવતી સાહેબ એવું કઈ. બસ તો સાહેબ જો કોઈને બી શોખ ન થતો હોય કોઈનું સાંભળવાનો, પણ મારી અત્યારે મજબૂરી છે. તમે વસ્તુ સમજો સાહેબ? જી સાહેબ, હું તો સમજુ, પણ પર્સનલી પ્રોફેશનલીમાં સાહેબ ફરક છે, તમને ખબર છે ને સાહેબ. તો બધી વસ્તુ તમારી 100% સાચી, પણ સાહેબ કોઈના ઘરમાં માણસ જયારે જીવન મરણના ઝોલા ખાતું હોય તો સાહેબ પેલા એને બતાવશે કે તમારું દેપ ભરશે. હા ના, એ વાત તો સાચી સાહેબ. પર્સનલી વસ્તુ ઘરમાં જરૂરી છે તો જે બી લીગલ પ્રોસેસ છે ઠીક છે, તમારા બેંકરને કયો એરિયા કલેક્શન મેનેજર જે બી હોય એસીએમ એને મોકલાવો મારા ઘરે. એની પાસે હું કોઈ વસ્તુ નહીં માંગુ આઈડી કાર્ડ સિવાય. મને ફોન કરીને આવે, એને બધા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરું છું અને પેશન્ટે બતાવું છું. ઓકે ઓકે સર, વાંધો નહીં. તમે અપડેટ કરાવી લેજો. બરોબર પટેલ સાહેબ? માફી ચાહુંગા સર, તમને તકલીફ પડી એના માટે મારા લીધે. ના મને તકલીફ નથી પડતી, મારા લીધે સામે વાળાને તકલીફ પડી જાય. હું બી સુરતમાં રહેલો છું સાહેબ, અહીંયા સતારા ગામમાં. અચ્છા અચ્છા. બાકી માનો છો ને સાહેબ કોઈ નોલેજેબલ કસ્ટમર મળે તો શું થાય? ના તો વાત સાચી સાહેબ, એવું નથી. પર્સનલી કોઈને કઈ એવું છે નહીં મારે કઈ. મારો જેન્યુઇન પ્રોબ્લેમ છે. તમારા ભાઈ જે પેલા ડાયલર ઉપર આવ્યા હતા ને સાહેબ, થોડીક એમની